اوكي، اليوم بدنا نحكي عن او نكمل كلام عن السيماس. اوكي، او سيماس انفرتر. اوكي، اليوم بدنا نحكي عن النويز مارجنز. اوكي. بشكل عام النويز مارجنز طبعا بنعرف بيعتمدوا على الانبوت هاي فولتج، الاوتبوت لو فولتج، الانبوت لو فولتج والاوتبوت هاي فولتج. طبعا هون بدناش نمشي باشتقاق ال الفولتجز. اوكي. الانبوت هاي voltage equals 2 times KR. هون KR اللي هو الريشيو ما بين ال KN و KP. اوكي. اذا كان عندي symmetrical inverter بيكون هذا يساوي واحد. اوكي. اوكي. طيب times VDD minus VTN plus VTP. اوكي، فهون عندنا ال threshold voltage لل NMOS، هون عندنا threshold voltage لل PMOS. اوكي، over KR minus 1 times the square root of 1 plus 3 KR. Okay, minus VDD minus KR times VTN plus VTP divided by KR minus 1. Okay. The output low voltage equals KR plus 1 times the input high voltage, okay, minus VDD minus KR times VTN minus VTP divided by 2KR. The input low voltage equals 2 times the square root of KR times VDD minus VTN plus VTP divided by KR minus 1 times the square root of KR plus 3 minus VDD minus KR times VTN plus VTP divided by KR minus 1. Output high voltage equals KR plus 1 times input low voltage plus VDD minus KR VTN minus VTP over 2. كيف الآن إذا عندنا هذول الأربع قيم نقدر نطلع النويز مارجنز، الهاي logical high والlogical low noise margin. الآن إذا كان عندنا symmetrical. اوكي، طبعا هذا بهمنا دائما انه يكون الديفايس symmetrical. هذا ليش بنهتم بالwidth والlength للPMOS انه يكون طبعا هون في حالة الCMOS اذا اعتمدنا على القيم اللي شفناها في table بالنسبة لل KN و KP، الwidth على length او بالنسبة للmobilities electron mobility والhole mobility، الريشيو KR دائما بدنا اياه يكون واحد، فالان البيماس لازم تكون الويث ضعفين ونص حجم الانماس. اوكي، حتى يصير عندنا هذا السيمتريكال شيب، ما يصير عندنا شيفت هون. فبيطلع عندنا الانبوت هاي فولتج يساوي 5 times VDD plus 3 times VTN plus 5 times VTP over 8. Okay, output low voltage equals VDD minus VTN plus VTP divided by 8. Input low voltage equals 3 VDD plus 5 VTN plus 3 VTP divided by 8. Output high voltage equals 7 times VDD plus VTN minus VTP divided by 8. Okay, فهذه بس تعويض ال KR equals 1، أو بمعنى آخر ال inverter is symmetric. نعرف طبعا إنه ال logical low noise margins equals VIL minus VOL، وال logical high noise margins is VOH minus VIH. okay. دائما نقدر نتذكرهم. هون عندنا VOH minus VIH. اوكي، وعندنا VIL
minus VOL. اوكي، يعني اعلى قيمة هون على الاوتبوت ناقص اعلى قيمة على الانبوت، واعلى قيمة على الانبوت لللو نويز مارجن ناقص اقل قيمة على الانبوت ناقص اقل قيمة على الاوتبوت. اوكي، فاذا عوضنا for kr equals 1 في المعادلتين هذول بتصير عندنا هون معادلة ابسط، اللي هو ال noise margins لل logical high equals VDD minus VTN minus 3 VTP divided by 4، وال low noise margins equals VDD plus 3 VTN plus VTP divided by 4. اوكي، الآن بدنا نحكي عن ال CMOS inverter dynamic behavior. اوكي، ففي dynamic behavior دائما بيهمنا ال propagation delay وال rise وال fall times. فهون عندنا ال high to low output transition in ال CMOS inverter. فمن low to high. اوكي، هون عندنا logic 2.5 volts logic. فعندنا 2.5 volts اللي هي قيمة VDD. مبدئيا بيكون عندنا هذا السويتش شغال، هون عندنا بيبقى اوف او open circuit، فبصير عندنا الاوتبوت 2.5 volts. اوكي، او بكون عندنا 2.5 already charged، خلينا ننظر ككاباسيتر، وبعدين بصير عندنا discharge بهذا الشكل. اوكي، بعد ما نشيل هذا الفولتج، سوري، بعد ما هذا يصير open circuit. الآن بالنسبة للpropagation delay، بنعرف إنه عندنا two propagations delays. أوكي، والpropagation delay هو الaverage بينهم. عندنا high to low propagation delay low to high propagation delay. بالنسبة للCMOS it's a symmetrical device، high to low low to high بتكون دائما نفس القيمة. أوكي، فهون عندنا high to low propagation delay equals 1.2 times R on للNMOS times C الكاباسيتنس اللي هو اللود. Okay, R on equals 1 over Kn times VH minus VTN. For the CMOS inverter with VH equals 2.5 اللي هو VDD تساوي 2.5 and VTN equals 0.6 كمثال يعني. بنعوض هذه القيمة هون. اوكي، طبعا كين اخذناها من اوكي موجودة عندنا هون. ف VH عوضناها هون، VTN عوضناها هون، فعندنا 2.5 minus 0.6 1 over this value. اوكي، ضرب 1.2 بيطلع لنا 0.63 times C over KN. اوكي، لأن KN هون يعتمد على ال width على ال length ratio زائد KN prime اللي معطاه في التيبل. الآن بالنسبة لل low to high output transition in CMOS، low to high بيكون عندنا 0. اوكي، أو 2.5، وهنا بيكون عندنا 0. ففي هاي الحالة بيكون عندنا 0 على الاوتبوت، بعدين شغلنا ال PMOS. اوكي، بصير عندنا زي كأنه charging للكاباسيتر بهذا الشكل لحد ما نوصل لل 2.5 volts. اوكي، طبعا هذا كله يعتمد على قيمة الكاباسيتنس بغض النظر كان charging او discharging. فالpropagation delay بنلاحظ هو نفس القيمة. اوكي، TP low to high propagation delay equals 1.2 times R on لأن هون ال PMOS. اوكي، لأنه ال PMOS اللي اشتغلت times C. اوكي، ال PMOS R on يساوي 1 over KP times VH plus VTP. اوكي،
For a CMOS inverter with VDD equals 2.5 volts and VTP equals negative 0.6 volts, the propagation delay equals low to high propagation delay equals 0.63 times C divided by KP. Okay. وزي ما قلنا للسيمتريكال ديفايس KP تساوي KN، وأن نفس اللود على الانفرتر، فبتطلع low to high propagation delay والhigh to low نفس القيمة. فالافريج بينهم هي قيمة واحدة منهم. فالافريج propagation delay is اللي هو propagation delay، اوكي، اللي هي الافريج بينهم مجموعهم على 2. زي ما قلنا الآن إذا إنه symmetric inverter بيطلع لنا low to high والhigh to low equal متساويين، اوكي. وهذا we can set this by the design، اوكي. وزي ما قلنا انه width على length ratio للPMOS لازم تكون ضعفين ونص الNMOS. width على length للNMOS بحيث انه الPMOS تمشي تيار متساوي للNMOS، okay. In order to compensate for the differences or the difference in mobilities، okay. فهذا السبب انه الالكترون mobility في الNMOS أسرع من أو أعلى قيمته من ال holes mobility، لأنه majority carriers بال PMOS are holes majority carriers في ال NMOS are electrons، electrons بيتحركوا بسهولة أكثر من ال holes. فدائما ال electron mobility قيمتها أعلى من ال holes mobility. فحتى نسوي compensation لهذا الإشي ويكون متساويين الجزئين، فبنخلي الويدث channel أو width over length ratio للPMOS أكبر من الNMOS بحيث إنها تمشي هولز أكثر. فهذا بيسوي compensation لبطء الهولز، بصير مجال يمشوا هولز أكثر في القناة، فبصير تقريبا التيار نفسه اللي بيمشي بالPMOS يمشي في الNMOS. اوكي. ففي هاي الحالة إذا كان عندنا symmetrical inverter في ال CMOS الافريج ما بين ال high to low وال low to high propagation delays راح يكون واحد منهم، اوكي، لأنه قيمتين متساوية جمعناهم وقسمنا على 2 رجعنا لواحدة منهم يطلع لنا 1.2 R on للNMOS times C. فبنقدر بس نحسب R on لواحدة منهم، نستخدم هذه العلاقة هون ونطلع نفسها قيمة ال propagation delay. اوكي. إذا فقط كان symmetric inverter. إذا ما كان symmetrical inverter بصير هون عندنا اختلاف ما بين ال KN وال KP، بصير قيم مختلفة فهون R on للPMOS راح تكون قيمة مختلفة عن ال R on للNMOS، فبصير عندي قيمتين مختلفات لازم أرجع أجمعهم مع بعض وأخذ الافريج بينهم تطلع ال propagation delay للinverter. Okay. Example 2, calculate the average propagation delay if C equals 1 picofarad and repeat for C equals 0.2 picofarad. Okay. فهنا في عندنا حالتين. هذا هون عندنا ال CMOS inverter 2.5 volts logic. خلينا نقول في عندنا هنا 5 over 1 للPMOS و 2 over 1 للNMOS. فهون بنلاحظ انه ضعفين ونص حجم الPMOS للNMOS، بحيث انه هذه بتمشي تيار زي ما هون بيمشي التيار نفس القيمة. فبدنا نلاقي ال propagation delay او ال average propagation delay. طبعا مباشرة بعرف انه هذا symmetrical من القيم هذه. فلو طلعنا R on للNMOS وضربناها في 1.2 times C، لو C بدنا نستخدم هذه أول قيمة هون 1 picofarad. هذا نفسه راح يكون ال propagation delay كونه هون symmetrical. اوكي. ف بيطلع لنا 0.63 times 1 divided by اللي هو هون R on 1 divided by
100 microamp per volt squared. هون طبعا الترانسكوندكتنس times الريشيو اللي هو 2 over 1 الويدث على length ratio. اوكي. هذه القيمة نفسها راح تكون متساوية لو كان 5 over 1 times اتصور كان الترانسكوندكتنس للبيماس I think 60. well هون عندنا 2 times 100 is going to be 200 microamps per volt squared. ف 200 divided by 5 is going to be 40. فأتصور ال PMOS راح يكون 40 microamps per volt squared. فلو بدنا نستخدم هون ال PMOS R إلها راح تكون 40 microamps per volt squared times ال width على length اللي هو 5 over 1. فبيطلعوا دائما نفس القيمة. بتقدر تتأكدوا من قيمة ال holes mobility أو ال transconductance للholes للPMOS اللي هو K prime P وتتأكدوا إنها 40. أوكي. أوكي فبيطلع عنا هون طبعا times السي اللي هو 1 بيكو فارد. طبعا هون بيكو ضرب 10 للسالب 12. هون عندي مايكرو ضرب 10 للسالب 6. بنرفع لفوق تصير زائد 6. بروح 6 من سالب 12 بضل عنا سالب 6. فهون مضروب في سالب 6 وهذه القيمة بيطلع لنا 3.16 نانو سكندز. اوكي. طبعا هذا البروباغيشن ديلي او بعض الاحيان نحسبه هذا واحد من الهاي تو لو، واذا حسبنا اللو تو هاي راح تطلع نفس القيمة، واذا اخذنا الافريج بنطلع في نفس القيمة هون لل propagation delay. اوكي. الان السؤال لو كان عندنا اللود اقل الكاباسيتنس تبعه قديش راح يكون propagation delay؟ فنفس القيم هون بس غيرنا بدل 1 بيكو فارد صار هون عندنا 0.2 بيكو فارد. اوكي بيطلع عندنا 0.63 نانو سكندز. فبنلاحظ الفرق ما بين الكاباسيتنس اوكي ما بين 1 و 0.2 اوكي بيكو فارد. عادة اللودز هون داخليا بتكون على مستوى ال فيمتو فاردز اللي هو 10 للسالب 15. اوكي. فملاحظ هذه البروباغيشن ديلي هون. الآن بالنسبة للرايز تايمز والفول تايمز. اوكي. الآن مباشرة بدنا نربط الفول تايم مع propagation delay أو high to low propagation delay، فهو يساوي 2 times. اوكي. فكونه symmetrical devices هون بنحكي عن ال CMOS inverter KR equals 1. هذا بيكون نفسه قيمة ال propagation delay وهذا نفسه قيمة ال propagation delay. فاللي بدنا نلاحظه هون إنه ال fall time و rise time متساوي. اوكي. Design a reference inverter to achieve a delay of 250 picoseconds when driving a 0.2 picofarad load using a 3.3 volt power supply. Assume that the threshold voltage of the CMOS technology or VTN equals negative VTP, which equals 0.75 volts. Okay. فهنا الثريشولد voltages متساويين طبعا عكس البولاريتي بالنسبة للأنماس والبيماس. الآن بدنا هون نسوي ديزاين لإنفرتر يكون لنا delay. اوكي. اللي هو يعني propagation delay قيمته 250 picoseconds. اوكي. واللود راح يكون 0.2 picofarads. فالآن نقدر نحسب ال R on. طبعا R on equals TPHL اللي هو ال high to low
propagation delay divided by 1.2 times C. هذا يساوي، احنا بدنا propagation delay to be 250 pico, okay, divided by 1.2 times هون الكاباسيتيف load, okay, فعندنا 0.2 times 10 to the negative 12. هذا R on لازم يساوي 1040 ohms أو 1.04 كيلو ohms. okay, فبناء على هذه القيمة نقدر نلاقي الويدث على اللينث لهذا الانماس بالانفرتر. اوكي، فعندنا 1 over R on times Kn prime times VDD minus VTN. كيف هون عندنا واحد على اللي هو هون راح يكون 1040 times Kn prime راح يكون 100 microamps per volt squared times VDD هون راح يكون 3.3 volts minus VTN اللي هو 0.75 volts. فبطلع عندنا 3.77 divided by 1. اوكي، هذا بالنسبة لل width على length ratio للانماس. اوكي، الان بضل عندنا البيماس. بنعرف انه البيماس لازم تكون 2.5 ضعفين ونص حتى يكون عندنا symmetrical device. ف 2.5 times 3.77 بيطلع عندنا 9.43 divided by 1. اوكي، فهيك بيكون ديزاين كامل للانفرتر. عندنا الباور سبلاي، عندنا اللود عليه، وبدنا البروباجيشن ديلي هذا، فاستخدمنا هذا البروباجيشن ديلي حتى طلعنا R on المطلوب. اوكي، اوكي شباب، بنوقف هون اليوم. المحاضرة الجاي بنحكي عن ال CMOS power dissipation.